سے آئے ہوئے ہیں، کچھ زائرین ہوں گے، کچھ وہاں نوکریاں کرتے ہیں جو اس طرح کے لوگ پہنچے ہوں گے، کوئی میسیجز چلے ہوں گے. پھر پتا چلا سیدنا امیر حمزہ کے ہاں بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، مسجد قباء پر انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا آئے گا آئے گا. تو اب میری شہرت نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، ان کی عقیدت نے، محبت نے آزمائش میں ڈال دیا مجھے. میری اتنی محرومیوں کا سامنا ہوا ہے کہ شاید ایسا زندگی میں کبھی میرے ساتھ نہ ہوا ہو، بلکہ نہیں ہوا. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے کیا ہوا. نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں، پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں میں نے. نہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بھی عوام ہوتے ہیں بالکل چوپایوں جیسے، بس ان کو بس مزہ چاہیے. لیکن ذرا ہر ایک نے یہ نہیں کیا ہوگا، بیچارے تعداد ہوگی جو خالی دور سے دیکھتے ہوں گے، کچھ جھپٹے ہوں گے، کچھ گہرا ہوگا، کسی نے چمٹ وہ سب مکس ہوتے ہیں. تو جنہوں نے بھی ایسا کیا وہ اللہ کرے گا ان کا یہ انداز آخری ہو. کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. اپنے باپ کے ساتھ بھی کرو گے تو آپ کو انتظام تھوڑی کرنے دے گی یار. باپ کو بھی پکڑ لے گی، بیٹے کو بھی کر پکڑ لے گی، 2-4 گھنٹے تک سوال جواب کرے گی، تو کیا جواب دو گے یار؟ اب کوئی نماز پڑھے، کوئی نماز والے کو بھی لپٹو گے کہ یار؟ نماز بھی خشوع خضوع مانگتی ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں. صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بھی آداب تو ہے نا، طواف کے بھی آداب تو ہے نا اپنے. تو عبادت کے دوران کسی کو اس طرح کرنا یار، یا ایسی جگہ پر کرنا کہ جہاں بھلے حاضری نہیں بھی دے رہے ہیں، آ جا رہے ہیں اور ایک دم ہجوم کریں. تو جیسے پاکستان میں کوئی کرے نا تو مسئلہ نہیں ہوتا، بس پتہ ہے پاکستان والے، پولیس والے بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو کر کسی سے عقیدت کرتے تو وہ بھی آ جائیں گے. ہاں یہ بھی آ جاتے ہیں، بعض پولیس والے بھی ہٹو کر کے آئیں گے، ہاتھ ملائیں گے، تو اس طرح کرتے ہیں، لائن میں لگ جاتے ہیں. تو یہاں اپنے ملک میں یہ انداز ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ انداز نہیں ہے دنیا میں. ہم لوگ غیر ملکی ہیں نا، غیر ملکیوں سے ہر ملک تھوڑا مطلب ہے احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. تو جو ہوا سو ہوا، بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ پاک سب کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، کہاں کیا کرنا چاہیے یہ سوچ عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاپا ریحان عتیقہ میرا بریرہ اور حبیبہ حسین جنید سب مدینے چلے گئے، میں رہ گیا اور آقا سے کہنا چریرہ آ جائے. اب میں کھولتی تھی مدینے لے جائے اور چھوڑ کے چلے گئے. پاپا آقا مدینے کب بلائیں گے؟ یہ نہیں آ رہے. پاپا نے مدینے جانا ہے، میں رو رہی ہوں نکلی جانے کے لیے. مدینے سے بہت پیار ہے، محبت ہے. ہاں مجھے اجور کے چلے گئے، آگے پاس جب بھی رہتی تھی آپ سے بھی مجھے بہت محبت ہے. آپ کیوں مجھے چھوڑ کے گئے؟ میں بولتی تھی اللہ والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، یہ میرے خاندان ہے میرا. ایک تو جریر رضا، یہ بیچارہ ابھی تک مدینے جا نہیں سکے، میرا پڑنواسا ہے. یہ ان کی بہن ہے. تو ابھی یہ مدینہ شریف اپنی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ گئی تھی. اب یہ جب سے آئی ہیں تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن، اور اس طرح یہ روتی ہے اس طرح، مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے. اب اس میں کہیں یہ بھی کہا اس نے، وہ جو کٹ ہو گیا، مجھے بھی بولا کہ میں تم سے بات نہیں، آپ سے بات نہیں کروں گی. مجھے چھوڑ کے مدینے کیوں چلے گئے؟ تقریباً 4 سال عمر ہے. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہمارا بچہ مدینے سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ. اللہ پاک اور برکت دے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیں بھی نظر بد سے محفوظ رکھے.
اور عشق رسول میں مزید اضافہ ہو، مدینے کے غم اور بڑھے کہ مدینے کی محبت نہیں، مدینے والے کی محبت نہیں تو زندگی میں لطف بھی نہیں ہے. چاہے دنیا کے 1000 آسائشیں ہوں یہ بیکار ہیں. اصل لطف و مزہ جو ہے نا عشق رسول کی چاشنی میں، جو مٹھاس عشق رسول کی چاشنی میں، وہ دنیا کی کسی مٹھاس میں مزہ نہیں ہے. عشق دے چلے ہی نمبر لائے گئے، عقل بندہ ہے وہی عمرہ گاہی، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. اس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. تو اللہ دیوانہ مصطفیٰ بنا دے، دیوانہ مدینہ بنا دے. آمین آمین. اٹھ کے وہ عقل دے دے، وہ عقل دے دے کہ ہم عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کے قدموں پر آقا کے سامنے اپنی عقلوں کو قربان کر دیں بس، اور عشق میں مست رہیں. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کو عمرہ بہت بہت مبارک ہو. دعا کی درخواست ہے. محمد افتخار حسین اتاری، فیصل آباد سمندری. میرا سوال ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے، قرضہ اگر کسی پہ ہو تو وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ اگر قرضہ ایسا ہے کہ بعد میں ادا کر دے گا اور جس کا قرضہ ہے وہ بھی آبجیکشن نہیں لے رہا تو
عمرہ کرنے میں تو اسے حرج نہیں ہے کہ کاروباری لوگ جو ہیں ان پر قرضے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ان کے نظام چل رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ویسا خطرہ ہے کہ شور مچے گا کہ دیکھو قرضہ نہیں دیتا اور عمروں پہ جاتا ہے, بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح, اور قرضے ڈبو کے رکھتے ہیں ان کے, آسانی سے دیتے نہیں ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے قرضہ ادا کریں اور بعد میں دیگر عبادات, کیونکہ عمرہ شریف جو ہے یہ فرض واجب نہیں ہے ہر صورت میں. ہاں جس پر قضا عمرہ باقی ہے نا اس پر واجب ہوتا ہے, ذرا ایسی صورت کم ہوتی ہے. جنرلی لوگ وہ اپنے شوق کی وجہ سے حاضری دیتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, اچھا ثواب کا کام ہے, لیکن یہ قرضہ ادا کرنا جس سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, اپنی عزت خراب آپ کی کر رہے ہیں, غیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, پھر ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کہ قرض ایسی چیز ہے کہ اگر وہ مانگتا ہے نا وہ دینا تو پڑے گا, جبکہ دینے کی صورت موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہماری کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے اور کوئی ہم سے تعزیت نہ کرے تو کیا ہم اس سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم کسی سے تعزیت کرنا بھول جائیں اور پھر بہت دنوں بعد یاد آ جائے تو اب ہم بعض اوقات شرم کے مارے اس سے تعزیت نہیں کرتے, تو کیا اس صورت میں اگر دیر ہو جائے تو پھر بھی تعزیت کر لینی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. تعزیت کرنی چاہیے, سنت ہے, اور ایک ایک فرد سے تعزیت کی جائے. جیسے گھر میں 4 بیٹے ہیں, آپ کا خاندان ہے, سب جانتے ہیں, آپ کو ترکیب ہے ان سے, اب والد یا والدہ فوت ہو گئی تو چاروں سے تعزیت کرے, نہیں کہ ہمارے ایک بڑا ہوتا ہے اس سے تعزیت کر لی جاتی ہے, تو چاروں سے کرے. اور اگر تعزیت نہیں کی تو دل بڑا رکھنا چاہیے, اور کیا بولنا چاہیے, چونکہ اب یہ تعزیت نہ کرنے والا, اب اس کو کہیں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ گناہ گار ہے, کیونکہ سنت کا قصدن جان بوجھ کر تعزیت نہیں کی تو اس نے سنت ترک کی. اب ہر ایک کی تعزیت سنت تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, اگر کوئی ترکیب ہو, جانتا ہو, ایسے راہ و رسم ہو. باقی تو روزانہ لوگ فوت ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے لوگ روزانہ مرتے جاتے ہیں, ہزاروں آدمی. عاقل و نادان آخر موت ہے, تو سب کی تعزیت تو ممکن بھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا دوست ہے, عزیز ہے, جن سے راہ و رسم ہے, تو تعزیت کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں, ورنہ وہ بال تو پڑے گا آپ تعزیت نہیں کریں گے تو. اور اگر ایسا ہوا تعزیت نہ کی تو یہ میں عرض کروں گا کہ چونکہ اس نے کوئی فرض کا ترک تو نہیں کیا, نہ وہ کوئی گناہ گار ہو گیا یا آپ کی حق تلفی کر دی, تو اس طرح یہ کہ اگر کی بھی ہے تو پھر اسی سے بات کی جائے کہ آپ نے میری تعزیت نہیں کی تو میرا دل دکھ گیا وغیرہ. اگر کرنی ہے تو بالفرض اس سے کر لیا. چاروں طرف اس کی غیبتیں کرنا, برائیاں کرنا, بڑا سخت دل ہے. اس کے گھر پہ میت ہوتی تو پتہ چلتا, پوچھا نہیں, نگران میرے باپ کے جنازہ بھی نہیں آیا, فلاں مبلغ یوں تو بڑا میٹھا میٹھا بنتا ہے, میرے باپ کے تیجے میں نہیں آیا. یہ ہو رہا ہے, اور اس سے کیا شیطان کام دکھاتا اپنا. اور بعض اوقات تھوڑا بہت دعوت اسلامی جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں ہوتا ہے نا, شیطان اس کو حساب بہکاتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے سائڈ ہو جاتے ہیں. اکا دکا اس سے بھی واقعات میرے سنے ہیں, میں نے اور سمجھایا بھی ہے میں نے کہ یار کیا ہو گیا, کہ اسی لیے تم نے اب تک دعوت اسلامی کام کیا کہ تمہارے پر مصیبت آئے تو کوئی تعزیت کرے. اس پر ساری دعوت اسلامی قربان کر دی, سارا دین کا جو کام کرتے ہو وہ تم نے چھوڑ دیا. کوئی ٹک ہے یار, اللہ کے لیے کرتے تھے تو جاری رکھو, بندے کے لیے کرتے تھے تو ٹھیک ہے, جو کرنا کرو, بندے کے لیے کرو گے, ملنا کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں. تو یوں ذہن بازوں کا بہت چھوٹا ہوتا ہے, دل چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آ کر پڑتی ہے نا, تو یہ وہ نہ کرنا چاہیے. ایسے فیصلے کر کے اپنی آخرت پر کلاڑ چلا دیتے ہیں, اپنے آپ کو مطلب کہ جنت سے محروم کرنے والے کاموں پہ لگا دیتے ہیں, اور غیبتوں میں, اس پہ برائیوں میں لگا دیتے ہیں کہ میں تو اس کی فلاں پریشانی آئی تھی, میں یوں کیا تھا, میں نے اس کو یوں کیا تھا, میں نے یہ تعاون کیا, میرے اوپر آیا تو لے اس نے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. اب وہ جو بات کہ بھول گیا تھا تو یہ بھی گنجائش تو ہے نا, بھولنے پر تو بندہ اس کی چلتی نہیں ہے. اب اگر بھول گیا اور تعزیت نہیں کی تو کر لینی چاہیے. زیادہ سے زیادہ وہی بولے گا کہ ہاں بھائی
आप ताजियत करने आए हो, तो वो सुन ले और बोल दे कि यार मेरे जहन से निकल गया, तो फिर वो हो सकता है मुंह फट होगा तो बोलेगा हाँ भाई हम गरीबों के दुख कहाँ याद रहेंगे, मालदार तो है नहीं हम, समझे, जो हम आपको याद आते तभी फिर जली कट्टी सुनाए तो फिर सुन लेना चाहिए, लेकिन ताजियत कर लेंगे ना थोड़ी उसके भड़ास है ना वो निकल जाएगी, वरना पीछे से जो भड़ास निकालेगा ना तो आपका मजीद इमेज ही खराब करेगा, क्योंकि जो ऐसी बातें करता है ना, हम लोग गरीब लोग हमें कौन पूछता है, हमें क्या ताजियत करोगे, ये अच्छे लोग नहीं होते माजरत के साथ, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अच्छों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल मत रखिएगा। बात कड़वी है लेकिन दुरुस्त है। ए रास्त गोई क्या कहर है तू, ए हक की तलखी क्या जहर है तू, रास्त गोई मैंने सच बोलना, मैंने सच्ची बात की, कहर तो लेकिन मैंने किसी शख्स को फर्द को नहीं कहा कि तुम ऐसा करते हो, जो ऐसा करते हैं मैं उसको कह रहा हूँ कि अपना जहन तब्दील करें, इस तरह शैतान काम दिखाता है, आपस में दुश्मनियां और बेर डलवाता है, फासले बढ़ाता है, गुनाहों में लगाता, गिबतें करवाता और बदगुमानियां करवाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं कहे कुछ आपको 100 साल के बाद ताजियत करें उसका शुक्रिया अदा करें, आप तभी अच्छे आदमी है कि ताजियत तो की, बेचारा भूल गया था यार, आप नहीं भूलते यार, अरे भाई ताजियत तो फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है ना, मानते हैं ना हदीस पाक में कि नमाज देने के भूल गया, अब क्या करें, अब उसके ऊपर क्या चढ़ाई करेंगे सारे मौलाना मिलके, नमाज भूल गया तो कभी खाना नहीं भूला, नाश्ता भूला था, होटलिंग भूला था, सैर तफरी करना भूला था, क्या मौलाना इस तरह पे चढ़ जाते हैं? हदीस पाक में सारे हमारे मौलानाओं के उलमा के हक़ है मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हदीस पाक का मजमून है कि नमाज भूल जाए तो इसका कफारा यह कि जैसे ही याद आए उसको पढ़ ले, ये कफारा इसका। अब वो मकरू वक्त होना है वो एक अलग सूरत है कि मकरू वक्त तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ ले वो जल्दी जल्दी जब याद आ जाए, तो नमाज भूल सकता है बंदा तो ताजियत क्यों नहीं भूल सकता भाई? अल्लाह की नमाज भूल जाए तो कोई परवाह नहीं, आपके यहाँ जो मैयत तो इसकी ताजियत भूल जाए इसकी खैर नहीं, ऐसा जहन ना रखा जाए। माफ करो, माफी मिलेगी, माफ भी क्या करोगे, उसने जुर्म किया नहीं तब क्या माफ करोगे उसको, बोल गया कोई बात नहीं। अब वो खाना नहीं भूलता है तो वाकई खाना भी भूल जाते हैं, बाज़ वक्त इसकी मसरूफियत होती है कि बाज़ लोग खाना भी सुना भूल जाते हैं, तो ना भी भूले तो खाने का एक एहसास पैदा होता है अंदर, पेट कुछ आवाजें लगाता है, लेकिन वो और चीजें आदमी भूल जाता है, नो प्रॉब्लम, आप भी भूलते हैं, नहीं भूलते, हम सभी कुछ न कुछ भूलते रहते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बातें भूल जाते हैं यार। ये अल्लाह पाक बस हमें सारी खताओं समेत गुनाहों समेत बस अपने बंदों से खारिज न करे, कबूल कर ले। हम अपने दोस्तों से किसी को खारिज कर देंगे, ताजियत नहीं की, रब ने अगर अपने बंदों से खारिज कर दिया ठिकाना क्या होगा, तो ऐसा सोचे भी नहीं। सबको माफी और दरगुजर का ही दरवाजा खुला रखे तो आपको भी माफ किया जाएगा, और जहां माफ करना कहीं तो जरूरी होता ही नहीं है कि उसकी गलती ही नहीं है, भूल जाना तो है ही नहीं, उसमें कोई कलम लगेगा ही नहीं, उस पर कोई दफा नहीं लगेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 14 दिसंबर था 14 जनवरी दावत इस्लामी की तरफ से, मरकज मजलिस शूरा की तरफ से माहे हफ्तावार इज्तिमा मनाया जा रहा है, ये नोट कर लीजिए। 14 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक, यानी एक साल में ये शुरू होगा, दूसरे साल में खत्म होगा, नए साल में, तो पूरे एक महीने का जिसमें 4 या 5 इज्तिमात, गालिबन 5 इज्तिमात आएंगे, तो ये हफ्तावार, ये माहे हफ्तावार इज्तिमा, ये याद कर लें, माहे हफ्तावार इज्तिमा 14 दिसंबर था 14 जनवरी माहे हफ्तावार इज्तिमा। और ये भी ज़हन में रहे कि दावत इस्लामी के यूं तो दीन के बहुत सारे काम है, मखसूस काम किए 12 दीनी काम के, इसमें बहुत सारे दीनी काम शामिल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इसको मदनी काम नहीं बोलते, ख्याल रखिएगा, हर तबका जो है ना मदनी काम या इस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं मदनी मुन्ना, तो इसमें नहीं समझते। मदनी चादर, मदनी सूट, एक तादाद है अवाम की जो हमारे साथ बिल्कुल मरबूत नहीं है, तो इसको जो लगेगा कि मदीने से आया गया,
मुन्ना में भी सब नहीं समझते। नहीं, लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। मुझे मतलब अभी वो एयरपोर्ट पे मिले थे जाते हुए, वो इंडिया के थे, शाहजहां के एक ईसाई भाई थे, बड़े खुश थे दावत इस्लामी से, उमरा शरीफ पर जा रहे थे और बोलते थे दावत इस्लामी ने मुझे ये दिया वो दिया, और मैं नहीं जानता था उनको, लेकिन ये बहुत मोहब्बत से मिल रहे थे। तो इन्होंने फिर दुआ के लिए मुझे कहा मेरी माँ खत्म हो गई, दुआ कर देना। मैं खत्म हो गई, मैं समझ गया था मेरी बड़ी बहन भी खत्म हो गई, आप मगफिरत की दुआ कर देना। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वहां पर इंतकाल जो मतलब वफात हो गई, इंतकाल वहां ये बोलते हुए खत्म हो गई। तो हर एक के अपने अपने अल्फाज होते हैं। अब यही अल्फाज अगर औरों के सामने बोले तो वो भी शायद चौंके के पता नहीं इसके माना क्या होंगे। तो यूं मतलब ये क्या, हमने कोशिश ये करते हैं, जैसे मदनी इनामात हम पहले कहते थे, अब नेक आमाल कहते हैं, कि मदनी इनामात की तशरीह करनी पड़ती थी कि ये क्या होता है नेक आमाल, ये आमतौर पर आदमी समझ जाता है। तो यूं पहले 12 मदनी काम बोलते थे, अब 12 दीनी काम। तो हमारे कई सारे भाई अब भी दीनी मदनी काम बोल रहे हैं, उनको पता नहीं होगा, या वैसे जबान पे आ जाता है, कोई बात नहीं आ जाता है। तो एहतियातन मतलब ये अर्ज कर दिया मैंने। तो ये कि हफ्तावार इज्तिमा दावत इस्लामी का अव्वलीन दीनी काम, ये भी मुश्किल लफ्ज है, यानी सबसे पहला 12 दीनी काम में सबसे पहला काम ये हफ्तावार इज्तिमा है। ने शुरू ये हुआ दावत इस्लामी का जब तो आप जो मदनी चैनल का तस्वुर कुछ भी नहीं था, आप लोग में से कोई भी नहीं था, जो भी चंद मेरे साथ से थे इस्लामी भाई। अब इसमें बाज फोत हो गए, बाज मैंने आगे पीछे हो गए, तो हम लोग जो चले थे, तो मैं जहाँ जाकर इलाकों में बयान करता और फिर लोगों को जमा करता, कुछ इनको मशवरे देता, मशवरे इनसे लेता। और शुरू बिल्कुल जब कुछ भी तरीक़ेकार भी कोई खास था नहीं हमारे पास, और इनको हफ्तावार इज्तिमा तय कर लिया था मैंने गुलजार हमीद के लिए, इनको दावत देता था। फिर ये खुदा की शान कि वो दावतें दे देकर मुझे कोई ऐसी तकलीफ थी कि मुझे ऑपरेशन की नौबत आ गई। अब वो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, मैं सन 80-81 की बात कर रहा हूँ, आज से 41-42 साल पहले की बात। 7-8 दिन में हॉस्पिटल में रहा। खैर मैंने पहले से तरकीब बना ली कि यार इज्तिमा तो नहीं हो सकता मैं जो तारीख दी है, और बड़ा मसला हो गया। शहर में घूम घूम कर गली गली ये खाक छान कर लोगों को दावतें दी थी। अब मैं नहीं, मेरे बगैर इज्तिमा होना नहीं था, जो कुछ था उस वक्त तो हमारे पास, मैं नहीं बोलना था सब। फिर ये कि बंदे खड़े इस तरह खड़े कर दिए वहां कि इस जुमेरात को नहीं इज्तिमा, 1 महीने की तारीख हमने लेट कर दी है, उस जुमेरात को होगा। इस तरह वो बताते रहे, ऐलानात भी करवा दिए मस्जिदों में। तो यूं वो इज्तिमा कैंसल हुआ और फिर बाद में 1 महीने का हुआ, लेकिन हुआ धूमधाम से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और जोरदार इज्तिमा हुआ। और समझो कि मतलब धूम पड़ गई। मैं आपको क्या बताऊं उस इज्तिमा की, उसी इज्तिमा पहले इज्तिमा में मौत का बयान, रिक्कत अंगेज दुआ और जोश और वलवला जो था, मेरा अपना भी ज़ाहिर है जवानी भी थी, तो यानी उसी से नताई जाना शुरू हो गए। बाजों ने उसी में दाढ़ी भी रख ली और बस एक धूम पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद कभी भी दावत इस्लामी काम 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटा, मैं ये कह सकता हूँ। मजमूई तौर पर कर्फ्यू भी लगते थे, हंगामे होते थे, जो भी हमारे यहाँ होता है। इज्तिमा मुझे शायद याद नहीं पड़ता कभी इज्तिमा कैंसिल हुआ हो। नफरी में कमी बेशी होती थी ऐसे मौके पर, खासकर या शदीद बारिशें हों, सर्दियों में कुछ कमी आ जाना, वो अपनी जगह पर है। दावत इस्लामी काम कभी भी 1 सेकंड के लिए ये कह सकते हैं हम कि पीछे नहीं हटा। अब निकली दावत इस्लामी तो मदीने की तरफ चलती रही, और वाया मदीना इंशाअल्लाह हम आका के कदमों में जन्नत में जा पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। शफाअत के सदके में, शफाअत के सदके में जन्नत मिली है, अमल से जहन्नम में जाने के काबिल अल्लाह की रहमत है। खैर, तो यूं मतलब ये इज्तिमा हुआ, तो ये पहला दीनी काम कह सकते हैं। 12 दीनी काम जो मखसूस दावत इस्लामी ने किए कि जिसमें बहुत सारे काम दीन के शामिल है, ये पहला काम इस तरह शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
ना मदनी मराकिस का कोई तस्वुर भी नहीं था, फैजान मदीना बनेंगे, ना इसका नाम ज़हन में था, कुछ भी नहीं था, बस वो करते थे इज्तिमा, काम बढ़ता रहा आखिरकार। तो न जाने दुनिया में कितने, मुझे तो तादाद भी भूल जाता हूँ, इतने फैजान मदीना बन गए। ना जामियातुल मदीना को ज़हन था कि ये भी खुलेंगे, मदारिसुल मदीना भी खुलेंगे, लेकिन वो काम को काम सिखाते हैं। काम आ गया, आपने मशवरा दिया कि मदरसा होना चाहिए, यार होना चाहिए भाई, जामियातुल मदीना दरस निज़ामी होना चाहिए। इसके लिए तो मैं तरसता था, उलमा समझ में आते थे मेरी, तो उलमा दीन के रहनुमा होते हैं। तो अब उसके फिर बहुत तवील हो जाएगा मामला, ये क्या क्या मैं उसके लिए जतन करता था बाजू का। लेकिन अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि आज जामियातुल मदीना का एक मतलब हमारे यहाँ यूं कैसे तांता बन गया, लाखों तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह। उलमा प्रोडक्शन का ज़हन था, मुफ्ती प्रोडक्शन हो गया हमारे यहाँ, मुफ्ती बन गए उलमा। मुफ्ती और हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, हर मुफ्ती आलिम होता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये मुफ्तियान किराम भी हमारे यहाँ पैदा हो गए और फतवे भी जारी होने लगे, और यानी क्या क्या हो गया अल्लाह की रहमत से। तो ये है दावत इस्लामी। तो इस हफ्तावार इज्तिमा में बहुत कुछ है, हम लोग चले हफ्तावार इज्तिमा से, तरक्कियां हफ्तावार इज्तिमा के जरिए दावत इस्लामी को उरूज मिला है। एक तादाद आपको मिलेगी जो यही कहेंगे आपको कि यार पहले मैं सबसे हफ्तावार इज्तिमा में गया था, वहां मेरा दिल चोट खा गया, मैंने ये काम छोड़ दिया, वो गलत काम छोड़ दिया, मैंने नमाज शुरू कर दी, मैंने फुला कर दिया, और आज मतलब वो मुबल्लिग बने हुए, कल तक इलाके के बदमाश थे, आज मुबल्लिग हैं। तो ये इज्तिमा, इसको भरो यार इज्तिमा को। मेरा दूसरा साल था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अब उस वक्त इज्तिमा नए थे, दूसरा ही साल था शायद। मेरी तरकीब थी, मुझे उठा के लाते थे और फिजा गुलदार भी में रख देते थे, वो जब भी मैं इज्तिमा नहीं छोड़ता था। उस हालत में एक पाँव लंबा करके प्लास्टर चढ़ा होता और बैठा रहता। यानी सबने मेरी डिक्शनरी में इज्तिमा की छुट्टी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह कमाओ पुत्र बहुत जमा हो गए, तो अब वो सूरत ना रही। तो जो इज्तिमा को आपने तो कबूल किया है, मैं तो ये उसने जन है इसको बस। अब जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मैं उस वक्त नागा इसका करना, हर हालत में इसको अटेंड करना, चाहे बीमार हूँ, सीमार हूँ, कुछ भी हूँ, जख्मी हूँ, मैंने इज्तिमा अटेंड करना होता था। आप भी मुझसे मोहब्बत करते तो ये करें ना कि इज्तिमा ना छोड़ा करें, इज्तिमा में आना और अव्वल ता आखिर शिरकत करनी है। खाली आओ करके आना और चला जाना, थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी करें नहीं। एक जिसमें जो कुछ कहा जाता है इसको सुनेंगे तो दिल बदलेगा ना, सुनेंगे नहीं, खाली गपशप करेंगे बाहर स्टॉलों में खड़े होकर बस्तों पर, तो फिर मिलना कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड है? तो यहाँ आना है अंदर, तो सीखेंगे ना। तो बहरहाल ये कहे आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा की बरकत से यही कह सकते हैं कि पहले इज्तिमा ही हुआ, तो हमारा दीनी काम भी इसी से निकले, दीगर दीनी काम, और 80 से ज्यादा शोबों की तरकीब बन गई, दीन के कामों के डिपार्टमेंट्स बन गए, 80 से 80 प्लस, और झेली शोबे, इसके झेली सब डिपार्टमेंट्स, ये तो 313 से भी ज्यादा प्लस 313। बहरहाल के दावत इस्लामी के चाहे 1000 शोबे बन जाए, लाख शोबे बन जाए, हफ्तावार इज्तिमा की अहमियत रहेगी। अगर हफ्तावार इज्तिमा माइनस हो गया ना, तो दावत इस्लामी शायद आहिस्ता 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 हो सकता है भूल भुलैया हो जाए। इज्तिमा में हफ्तावार इज्तिमा में आकर बैटरी चार्ज हो जाएगी, जो भी आएगा उसकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। शर्त वही है कि बस्तों पर स्टॉलों और वहाँ होटल, खाने पीने की रेहड़ियों की रौनक न बने। मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से आकर सर झुकाकर बैठ जाए, मुबल्लिग जो बयान फरमा रहे इनको सुने, तो दिल बदलेगा ना और सीखने को मिलेगा। और जो भी हल्के लगते हैं इसके, दुआएं सीखी जाती हैं, वो बहुत कुछ होता है। फिर रात में आराम करते हैं, तहज्जुद की तरकीब बनती है, इशराक चाहते कि इज्तिमा जारी रहता है। तो एक रात का पूरा जब अटेंड करेंगे, हकीकत में तो ये इज्तिमा है, तो ये अटेंड करने का आप ज़हन बनाए, वहां आराम से सो जाए, भले सुबह वहीं से काम धंधे पर चले जाए,
لوگ کرتے ہیں پکنک بھی تو مناتے ہیں, کتنی قربانیاں دیتے ہیں, کتنا خرچہ کرتے ہیں, اور کئی دن خوار ہوتے ہیں پکنک میں, اور خدا